میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کچھ لوگ میری امت میں آخری زمانے میں اپنی قبروں میں اتریں گے صحیح سلامت، چہرہ مہرہ صحیح ہوگا، لیکن جس وقت وہ محشر میں اٹھیں گے ان کے چہرے بندر اور سور کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ صحیح سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، دل سے ایمان نہیں لائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، دل سے ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے، اور اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو ایمان بھی لائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جلسے بھی کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ دو کام کریں گے۔ پہلا کام وہ میوزک سنیں گے، میوزک سنیں گے وہ۔ جب حضور کی یہ حدیث پاک ہے نا کہ لوگ اپنے کانوں میں ڈھول ٹانگیں گے قرب قیامت کے قریب، میں حیران ہوتا تھا یا اللہ ڈھول اتنا بڑا ہوتا ہے، کان میں کیسے ٹانگیں گے لوگ، کان میں کیسے ڈھول ٹنگے گا؟ لیکن جب یہ ہیڈ فون آیا تو مجھے اس کی سمجھ آ گئی، میں نے کہا وہ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ لوگ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا رہے ہیں، یہ ڈھول ہی تو ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہیڈ فون جو تم لگاتے ہو نا، اس تقریر سنو، اچھی باتیں سنو، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جو تم اتنا فاسٹ میوزک کانوں میں لگا کے سنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس سے تمہارے ہارٹ کی زندگی کتنی کم ہو جاتی ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہارے دل کی جو لائف ہے وہ کتنی شارٹ ہوتی ہے اس سے، تمہارے کانوں کے پردوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کی نحوست کا ایک الگ باب ہے، وہ تو میں نہیں چھیڑتا، یہ مت کرو۔ بائک پر سوار ہوئے کان میں ہیڈ فون، بس میں سوار ہوئے کان میں ہیڈ فون، کتنے بچوں کی، میرے پاس رپورٹ موجود تھی، ابھی اس وقت نہیں ہوگی شاید، لیکن میں نے پڑھا تھا کہ کتنے لوگوں کی موت صرف ہیڈ فون کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ہیڈ فون لگا کر ڈرائیو کرتے ہیں، یا ہیڈ فون لگا کر ریلوے ٹریک پہ چلتے ہیں، یا ہیڈ فون لگا کر کے کسی ایسی جگہ ہائی ٹینشن ایریا پر چلتے ہیں جہاں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ظاہری نحوست ہے، ابھی اس کی نحوست باقی ہے، دوسری نحوست ابھی یہ ظاہری نحوست ہے۔ یہاں سے نکلے بائک پہ کان میں ہیڈ فون لگایا، بائک سے چلے، پیچھے سے ٹرک والا آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے پیچھے سے مارا، باپ کی آرزوؤں کو جنازہ اٹھ گیا، اللہ اکبر، ماں کے پیار کی لاش سامنے آ گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں میوزک سنیں گے اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، اور دوسرا کام فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، کیا کہتے ہیں، یہ رم ہے، یہ وسکی ہے، یہ فلاں ہے، شراب نہیں۔ میرے پاس کتنے نوجوان ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت یہ تو بڑے پروٹین کی چیز ہے، بعض چیزیں اس میں بالکل نشہ نہیں ہے، تو کیا یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ شراب ایسی نحوست ہے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ میں نے حدیث پڑھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں شرابیوں کو قرضہ نہ دو، اس لیے نہیں کہ ان سے نفرت کی جاتی، بلکہ اس لیے تاکہ وہ شراب چھوڑ جائیں، بلکہ انہیں بھیک بھی نہ دو، انہیں بھیک بھی مت دو، ہٹاؤ اپنے معاشرے سے ایسے لوگوں کو جو شراب پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد ان کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، وہ کب بیٹی پہ ہاتھ ڈالے، کب بہن پہ ہاتھ ڈالے۔ ایک دو جلسوں میں نہیں، کتنے جلسوں میں میں نے چلا کر کہا، گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ تم برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں جو لوگ، ان سے کہتا ہوں اگر بیٹیوں کو بچانا ہے تو شراب کو بین کرنا، جس دن شراب کو بین کر دیا جائے گا بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بچا لو بیٹیوں کو، زندہ باد زندہ باد۔ جتنے بلاکار ہوتے ہیں، جتنے ریپ ہوتے ہیں، اور یہ میں بلا تفریق مذہب بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اس میں ہندو نہیں ہوں گے یا مسلمان سن رہے، جو بھی سن رہا ہے سب سے کہتا ہوں تمہاری بیٹیاں بھی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں بھی بہنیں ہیں، اور مسلمانوں کی بیٹیاں بھی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جب بلاکار کسی کا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بیٹی مسلمان کی تھی یا ہندو کی تھی یا عیسائی کی تھی، جب کسی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، انسانیت کا کلیجہ جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی بیٹی ہو۔ یہ نتیجہ کس سے نکلتا ہے؟ شراب پینے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو جتنے بلاکار ہوتے ہیں، ریپس ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس میں ریشیو دیکھیے کہ زیادہ تر وہ شراب پیے ہوئے لوگ، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ریشیو دیکھیے کہ وہ شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फरमाया शराब पिएंगे और बगैर तौबा किए मर जाएंगे, और म्यूजिक सुनेंगे बगैर तौबा किए मर जाएंगे, जाएंगे कब्र में ठीक, लेकिन जिस वक्त महशर में उठेंगे उनके चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे, सुअर और बंदर की तरह उनका चेहरा होगा। मुझे बताओ, मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ और नौजवानों से पूछता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे एक फुंसी निकल जाए, एक दाना निकल जाए, तो मेरी बहनें मास्क लगा करके उसे छुपाती हैं, घर से बाहर नहीं जाती कि मेरे जो है वो चेहरे का ये पिंपल जो है वो कहीं मेरी बदसूरती का बाइस ना बन जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त चेहरा ही बदल दिया जाए उस वक्त सिर्फ तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं खड़े होंगे, सिर्फ मोहल्ले वाले गांव वाले नहीं खड़े होंगे, अव्वलीन और आखिरीन खड़े होंगे। हजरत आदम भी होंगे, हजरत इब्राहिम भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, उनकी उम्मत भी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सारी उम्मतें होंगी, उस उम्मत के दरमियान ये उम्मत होगी, ये उम्मत, इस उम्मत का मकाम ये, तो खुदा फरमाता व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। कहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, इतनी बड़ी उम्मत जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि सारे अव्वलीन और आखिरीन 40 सफ में सिमट जाएंगे और मेरी उम्मत की सफ 80 सफे होंगी जिसमें मेरी उम्मत खड़ी होगी। मैदान महशर में 120 सफे लगेंगी, उसमें से 40 सफों में सब होंगे और 80 सफ में सिर्फ मेरे नबी की उम्मत होगी। इतना बड़ा मकाम है इस उम्मत का। इस उम्मत के लोग अगर उनके चेहरे मस करके उठाए जाएं तो बताओ क्या चेहरा लेकर तुम अपने अब्बा अम्मा पर गुजरोगे, क्या चेहरा लेकर तुम अव्वलीन और आखिरीन पर गुजरोगे। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा। सबकी बात तो अपनी जगह रही, उस नबी का सामना किस तरह करोगे जो नबी का अल्लाहु अकबर, जो इमामुल अंबिया है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने तुम्हें वसीयत की थी, जिसने तुम्हें दीन दिया था और दीन देकर कहा था मेरे सहाबा ये दीन अगलों तक पहुंचा देना, और उनसे कहना कि वो उनके अगलों तक पहुंचा दे। वो पूछेंगे बता क्या तुझे मेरा दीन न मिला, वो पूछेंगे बता क्या तूने मेरा फरमान न सुना, वो पूछेंगे बता क्या तूने कुरान न पढ़ा। ये तेरे लिए दीन था, तेरे लिए इतना आसान दीन दिया, इतना आसान दिया, इतना आसान दीन दिया कि पिछली उम्मतों के दीन को देख, हमने कितना आसान दीन तुम्हें दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने तो इतनी आसानी फरमाई कि कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि वजू से पहले मिसवाक को लाजिम करार दूं, लेकिन उम्मत मुश्किल में न पड़ जाए, इसलिए मिसवाक को लाजिम नहीं करार रहा हूं। वो उम्मत वजू करना तो छोड़ो, नमाज पढ़ना तो छोड़ो, अल्लाहु अकबर नियतों को पाक करना भी ना सीख पाई हो, मजलिस का तरीका और मजलिस में बैठने के आदाब भी ना सीख पाई हो, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हुजूर तुमसे सवाल नहीं करेंगे, जरूर पूछेंगे कि बताओ हमने तुम्हें क्या दीन दिया था और तुम क्या चेहरा लेकर आए हो, क्या मुंह लेकर के आए हो, क्या मुंह लेकर के आए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितने ऐसे हुजूर के आशिक हैं जो मदीने जाकर भी हुजूर के गुंबद के सामने ना जा सके, बल्कि दूर से पुकारते रहे अल्लाहु अकबर कबीरा। शर्म इस यहाँ से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम क्या मुंह लेकर हुजूर की बारगाह में खड़े होंगे, हमें सामना करना है अपने नबी का। पूछा जाएगा हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल होगा। कुरान कहता है हम तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे, आंखों से भी पूछा जाएगा। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। सबसे पूछा जाएगा बता तेरी आंखें क्या करती थी, बता तेरा चेहरा क्या करता था, बता तेरा हाथ क्या करता था। तू कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी जिंदगी मोबाइल पर ब्लू फिल्में देखने में गुजर गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाहु अकबर कबीरा सिर्फ बुराई ही बुराई तेरे अंदर मौजूद रही हो। अगर एक जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा आया होगा, एक लम्हा भी ऐसा आया होगा जब दिल पर चोट लगी होगी, जब दिल पर दर्द हुआ होगा, और उस दर्द के बारे में भी पूछा जाएगा कि उस दर्द की कैफियत में भी क्या तुझे ये एहसास हुआ था कि हम नबी की उम्मत हैं। आज उनसे माफी मांग ले, आज उनसे बख्शिश मांग ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब भी देर नहीं हुई मुसलमानों, अगर आज भी बात तुम्हारे दिल में उतरती है तो आज ही पुकारो उस मदीने के ताजदार को। अल्लाहु अकबर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। आओ मिलकर पुकारो, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले। पुकारो माफ करेंगे।